10 minutes for something else. You can go up to an hour and 10 minutes, is what he said. Got it. Thank you. I'm Beth and I'm an alcoholic. It's customary where I'm from to give you my statistics. A loving God that I didn't want, didn't think that I needed, separated me from alcohol on August 1st of 2017. I have a home group. I have a sponsor. I live in Atlantic Highlands, New Jersey, where my home group is By the Book in Atlantic Highlands. If you're not sure where that is, find Wall Street in New York City, draw a straight line down through the water, and you will find my sleepy little town of Atlantic Highlands, New Jersey. For the love of AA, sometimes you really bug me, so I also have a service sponsor. Go ahead and translate. Um, నమస్కారం మిత్రులారా, నా పేరు పవన్. నేను ఒక త్రాగుబోతుని. ఆ, ఈవిడ పేరు బెత్. ఈవిడ ఆ, ఆ, న్యూజెర్సీ నుంచి వస్తున్నారండి. ఆ, ఆ, ఆవిడ ప్రోగ్రాము ఆ, నేర్చుకున్న చోట తన గురించి చెప్పుకోవడం ఆనవాయితీ. సో ఆ సందర్భంలో ఆవిడ ఏం చెప్తున్నారంటే, భగవంతుడి దయ వల్ల ఏ భగవంతుడైతే నేను నమ్మడానికి భయపడ్డాను, విశ్వసించడానికి భయపడ్డాను, అలాంటి ఆ, దేవుడే నన్ను ఆ ఆ ఉన్నత శక్తి నన్ను ఆగస్టు 1, 2017 నుంచి సోబర్గా ఉంచారు. నాకు ఒక హోమ్ గ్రూప్ ఉంది. నాకు ఒక స్పాన్సర్ ఉన్నారు. నేను అట్లాంటిక్ హైలాండ్స్ అనే ఒక చిన్న ప్రాంతము, న్యూ జెర్సీ అనే ఒక రాష్ట్రం నుంచి ఆ, వస్తున్నానండి. మీకు అది ఎక్కడో తెలియకపోతే, ఆ, న్యూయార్క్ లో వాల్ స్ట్రీట్ ఉంటుంది. దాని పక్కనే హడ్సన్ అనే ఒక నది ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి మీరు నేరుగా గీత గీస్తే మా ఊరికి వస్తారు అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకొకటి తను చెప్పింది ఏంటంటే, తనకి ఆ, ఏలో సర్వీస్ చేయడానికి కూడా ఒక సర్వీస్ స్పాన్సర్ కూడా ఉన్నారు అని పేర్కొన్నారండి. లక్కీ మ్యాన్. Thank you. So, what I want to do is I want to start off with my topic, which is the common manifestations of self. And I want to read a paragraph or two from page 135. So, I'm going to read from page 135 and talk to you about those common manifestations of self. Do you want to translate that in case they have a big book? ఆ, తను ఇప్పుడు ఆ, ఆ, స్వీయ భావనలు ఎలా ఆ, ఉంటాయి అనే దాని గురించి ఆ, ఇంగ్లీష్ గ్రంథంలో నుంచి 135వ పేజీ నుంచి చదవబోతున్నారండి. యూ కెన్ గో లాంగర్. యూ కెన్ గో ఫార్ లాంగర్. Fantastic. 3 minutes, 4 minutes at a time is just fine. Fantastic. Okay. So on page 135, it says one of our friends is a heavy smoker and coffee drinker. There was no doubt he overindulged. Seeing this and meaning to be helpful, his wife commenced to admonish him about it. He admitted he was overdoing these things, but frankly said that he was not ready to stop. His wife is one of those persons who really feels there is something rather sinful about these commodities, so she nagged, and her intolerance finally threw him into a fit of anger. He got drunk. Our friend, of course, was wrong, dead wrong. He had to painfully admit that and mend his spiritual fences. What that translates into 2026 language is you make me feel, wife. You're a nag. You're a problem. You need to act right. So, what I've learned in Alcoholics Anonymous is that the bottles are not my problem. They were just a symptom of the real problem. The real problem is that I'm emotionally immature and I need everybody else to act right in order for me to feel okay. And that's the absolute insanity and what I call the common manifestations of self. థ్యాంక్ యూ. Go ahead and translate. ఈ క్రమంలో తను ఆ, తెలుగు ఆ, గ్రంథంలో నుంచి 130వ పేజీలో ఆ, ఆఖరి నుంచి రెండవ పారాగ్రాఫ్ చదువుతూ, ఇక్కడ ఒక చిన్న సంఘటన. మా మిత్రుడు ఒక ఆయన
విపరీతంగా పొగ త్రాగేవాడు, కాఫీ త్రాగేవాడు. అతని అలవాట్లు అవధులు దాటిపోయాయనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఇది గమనించిన ఇది గమనించి అతనికి ఏదో సహాయం చేద్దామన్న తలంపుతో అతని భార్య అతని ధోరణిని తప్పుపట్టడం మొదలుపెట్టింది. తను మరీ విపరీతంగా వ్యవహరిస్తున్నారని విషయాన్ని అతను అంగీకరిస్తూనే తను వాటిని ఆపడానికి సిద్ధంగా లేనని నిర్భయంగా చెప్పాడు. వాటిని చాలా పాపిష్టి పదార్థాలుగా భావించే వారిలో ఒకరైన అతని భార్య విషయాన్ని మరింత సాగదీసింది. ఆమె అసహనానికి ఫలితం ఏమిటంటే అతనికి ఉద్రేకపూరితమైన కోపం కలిగి తిరిగి త్రాగాడు. అయితే ఇది చదివిన పిమ్మట ఆవిడ ఏమంటున్నారంటే, తనని తాను ఉద్దేశించుకుంటూ, నువ్వు నన్ను ఇలా అవ్వడానికి కారణం, నువ్వు నన్ను వెంటబడి సాగదీసి విసిగెత్తించడం వల్లే నేను తాగాను. దానికి నేను కాదు కారణం, నువ్వు నన్ను వెంటపడ్డావు, అందుకే నాకు కోపం వచ్చింది, ఆ కోపం వల్ల నేను త్రాగాను. అయితే ఆవిడేమంటున్నారంటే, ఏలోకి వచ్చాక నాకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే, నాకున్న సమస్య ఆ బాటిల్ కాదు. నాకున్న సమస్య ఆ బాటిల్ నా సమస్యకు ఒక చిహ్నం మాత్రమే. నాకున్న సమస్య వేరేది. అందరూ నాకు తోచినట్టుగా నా ఇష్టంగా ప్రవర్తిస్తే నేను సరిగ్గా ఉంటాను. అది తను ఏమంటున్నారంటే, స్వీయం సొంత అనే ఒక మాటకి అది తార్కాణము. అందరూ అన్ని రకాలుగా బాగుంటే, నేను చెప్పినట్టు ఉంటే నేను బాగుంటాను. అంటే నాకు ఇష్టంగా ఉండాలి, స్వీయ నా నా స్వీయ నా స్వీయతత్వంలోనే ఉండాలి అనే విషయాన్ని పేర్కొంటున్నాను. బ్యాక్ టు Thank you. బ్యాక్. What I'm really doing in Alcoholics Anonymous is I'm looking at the common manifestations of self. That's a little s self. I call the capital S self the spirit in me, but I'm run by the little s self, the common manifestations. So when I read this paragraph, it's saying to me, you make me feel when you don't have the power to make me feel any certain way. I have to look out for my attachment to needing your approval, wife, job, boss, friend, parent, significant other, and demanding that you behave a certain way for me to feel okay about me. You need to act right, then I won't ever get mad. I always identified the problem as you, it, them, him, and then this ego, the bondage of self, had these tantrums blaming everyone and everything. In other words, I was always playing the victim. Go ahead and translate. థ్యాంక్ యూ. సో నేను ఆ, మన ఏలోకి వచ్చాక నేను ఎక్కడ నాకు కనిపించింది ఏంటి అంటే, ఆ, ఎంతసేపు ఈ కామన్ మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ అంటున్నారు అంటే, ఎక్కడ ఆ, నాకు తగినట్టుగా నా నా స్వీయ ప్రపంచంలోనే నేను ఉన్నప్పుడు ఆ, అదే నాకు కనిపిస్తుంది. ఆ క్రమంలో ఏమంటున్నారంటే, ఆ ఆ, నేను బాగా ఉండాలి, బాగా మంచి మంచి మూడ్లో కానీ మంచి ఆలోచనలతో ఉండాలి అంటే నా చుట్టుపక్కల ఉన్న వ్యక్తులు, పరిసరాలు, ప్రాంతాలు అన్నీ నాకు అనుగుణంగా ఉండాలి. నాకు అనుగుణంగా ఉన్న రోజున నేను సంతోషంగానే ఉంటాను. కానీ అవి నాకు అనుగుణంగా లేనప్పుడు నేను వాటి పేరు చెప్పుకుని, అయితే కోపం కానీ, లేకపోతే బాధ కానీ, లేకపోతే స్వీయ జాలిలో కానీ, లేకపోతే ఇంకేదన్నా ఆ, 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 గుణదోషాల్లో మునిగిపోతూ ఉంటాను. ఆ, నేను సరిగ్గా ఉండాలి అంటే మీరందరూ నేను చెప్పినట్టు ఉండాలి. అంటే మీరు, మీ పక్కన వారు, ఆయన, ఆవిడ, వాళ్ళందరూ, వారందరూ
అందరూ నేను చెప్పినట్టుగా నాకు అనుకూలంగా అనుగుణంగా ఉన్న రోజున నేను బాగుంటాను. మరొకటి ఏంటంటే, నేను ఎప్పటికీ మీ మెప్పు కోరుకుంటూ ఉంటాను. పరుల మెప్పు. ఆ పరుల మెప్పు కోరుకునే క్రమంలో ఒకవేళ మీరు నా మెప్పుని అంగీకరించి నా 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 మంచితనాన్నో నా గొప్పతనాన్నో అంగీకరించి ప్రవర్తిస్తే నేను సంతోషంగా ఉంటాను. లేకపోతే నాకు నచ్చదు. దట్ ఇట్. The big book says people really dominated us. I didn't know that I had expectations, demands, need for approval, that I wanted my prestige and security from you for me to be at peace. And what Bill Wilson calls faulty emotional dependencies, where I start shoulding all over the place. I should, they should, the world should. And when you don't follow my unenforceable rules that I've written, I suffer. I suffer from frustration, anger, bitterness, depression, self pity, anxiety, constantly at the mercy of people and situations outside of myself, trying or wishing others would conform to my rules, my demands to make me feel okay. థ్యాంక్ యూ. మన గ్రంథంలో ఏం చెప్తారు అంటే, మనము మనము మన చుట్టూన్న ప్రపంచం ఆ, ఆ, మనని ఆ, కృంగదోసింది, మనని డామినేట్ చేసింది, మనని కృంగదోసింది అని ఆ, మన గ్రంథం మనకు చెప్తుంది. అయితే ఇది దీని యొక్క సరైన అర్థం ఎలా తీసుకోవాలి అంటే, నాకు మీ మొక్కు పొందాలని, మీ అంగీకారం పొందాలని, మీ మీ ఆ, మీ అందరితోటి భేష్ అనిపించుకోవాలనే ఒక ఆపుకోలేని ఆతృత ఉంటుంది. ఆ ఆతృత వల్ల నాకేమవుతుంది అంటే, మీరు, మీ పక్కవారు, ప్రపంచం అంతా కూడా నన్ను భేష్ అనుకోవాలి, నన్ను మెచ్చుకోవాలి, నేను చెప్పింది చేయాలి. చేసినప్పుడు నేను బాగానే ఉంటాను, చేసినప్పుడు నేను ప్రశాంతంగా ఉంటాను. కానీ ఆ నా నియమ నిబంధన మీరు కనుక జవదాటిన పక్షాన, అప్పుడు నాకు ఆపుకోలేనంత కోపము, ద్వేషము, స్వీయ జాలి, ఈర్ష్యా భావన, అసహనం, అసంతృప్తి, ఇవన్నీ నన్ను కుమ్ముకుంటాయి. అయితే ఈ ఈ జంజాటంలోనే నేను ఎంతసేపు పక్కవారిని ఎలా మెప్పించాలి, పక్కవారిని నా అదుపులోకి ఎట్లా తీసుకోవాలి, ఈ దీంట్లోనే నేను ఊ- ఆ, సరితూ ఈ దీంట్లోనే నేను జీవిస్తూ ఉండేదాన్ని అని చెప్తాను. డాక్టర్. I've been so emotionally immature and didn't even know it. I've been giving you more power over my mind and my emotions than I have. Here you go. You can have the power over me to make me feel a certain way, which was absolutely insane. It says our friend was dead wrong and had to mend his spiritual fences. Well, I used to put up walls. You're not treating me right. Goodbye. Want nothing to do with you. Or you're saying something, I'm hopping right over that fence and I'm going to hurt you. I'm going to let you know that's not right. Today, I think of a spiritual fence as a white picket fence. I can see over the fence. I can see through the fence. But I stay on my side of the fence.
I don't hop over that fence. I used to make assumptions about what was on your side of the fence. And I used to take things personally and react in anger. I was always on your side of the fence. I didn't know how to tend to my own garden. So that picket fence today is a boundary between my spiritual responsibility, my moods, my expectations, my fears, my delusions, my tone of voice, my willingness, my relationship with God. థ్యాంక్ యూ. సో నేను మానసికంగా చాలా పిన్న వయస్కురాలుగా ప్రవర్తించేదాన్ని. కానీ నాకెప్పుడూ ఆ విషయం నేను గ్రహించలేదు. నేను ఎంతసేపు ఈ ఏ అయితే కోరికలు పెట్టుకున్నానో, ఆశలు పెట్టుకున్నానో, మీరందరూ నన్ను మెచ్చుకోవాలి, నాకు మెప్పందియాలి, భేష్ అనిపించుకోవాలి, మీ దగ్గర నుంచి నేను అంగీకారం పొందాలి, ఆమోదం పొందాలి అనే అనే జిజ్ఞాసతోటి నేను నా సొంత నా సొంత విషయాల మీద నాకు స్వశక్తిని కోల్పోయాను. రోజు రోజుకి క్రమక్రమంగా నేను ఆ శక్తిని నా చేతిలోంచి తీసి మీకు అంటబెట్టడం మొదలుపెట్టాను. ఎందుకంటే మీ మెప్పు పొందితే నాకు సంతోషం. మీ మెప్పు పొందకపోతే నాకు నచ్చదు. ఆ క్రమంలో మన గ్రంథంలో ఒక మాట చెప్తారు. మన స్నేహితుడు ముమ్మాటికి తప్పు అనే ఒక వాక్యాన్ని ఆవిడ పేర్కొన్నారు. మన స్నేహితుడు ముమ్మాటికి తప్పు. అయితే ఈవిడేమంటున్నారంటే, ఇట్లా మీ అందరి మెప్పు, ప్రపంచం యొక్క మెప్పు, ప్రపంచం యొక్క అంగీకారము అన్వేషిస్తున్న క్రమంలో నేను ఇంకొకటి చేయడం మొదలెట్టాను. మీరు గనుక నా మాట వినకపోతే నేను నా చుట్టూ ద్వారాలు నిర్మించుకునేదాన్ని. అంటే నన్ను నేను ఇంకా ఎవరితో సంబంధం లేకుండా చేసుకోవడము, లేకపోతే అది అది సాధ్యపడినప్పుడు నేను ఏదైతే సరిహద్దులు ఉండాలో, మనిషికి మనిషికి మధ్యలో ఏదైతే సరిహద్దులు ఉండాలో అవి నేను అతిక్రమించేదాన్ని. అంటే ఆవిడ పికెట్ ఫెన్స్ అంటూ చెప్పారండి. నేను దాన్ని భావము అర్థమయ్యేట్టుగా మాట్లాడుతున్నాను, అన్నిదా భావించొద్దు. నేను ఆ సరిహద్దులు ఏవైతే ఉంటాయో అవి దాటి వారికి నిర్దేశించేవాడిని. దాన్ని నువ్వు తప్పు, నీకేం తెలియదు, నేను చెప్పిందే రైట్ అని నేను వారికి నిర్దేశం ఇవ్వడం మొదలుపెట్టి నా నా యొక్క ఆ, ప్రశాంతత కోల్పోయి పక్క వాళ్ళని సరిచేసే క్రమంలో మునిగిపోయాను. అయితే ఇప్పుడు ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ లోకి వచ్చాక నేను నా సరిహద్దుల్లో ఉంటాను. నేను ఇంకోళ్ళ కాళ్ళు తొక్కను. నాకు నా సరిహద్దులు దాటి వారి వైపు వెళ్ళి మీరు ఇలా చేస్తున్నారు, మీరు అలా చేస్తున్నారు అని చెప్పడం మానేశాను. ఎందుకంటే నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది ఏంటంటే అవన్నీ నా యొక్క భయాలు, నా యొక్క ఆ, 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 నా యొక్క ద్వేషాలు, కోపాలు, నా యొక్క ఆశలు, అంటే పక్కవారి గురించిన ఆశలు, వాళ్ళు ఇట్లా ఉండాలి, అట్లా ఉండాలి, వీటన్నిటికీ అవి ఒక తార్కాణం. నేను అవన్నీ మానుకున్నప్పుడు నేను మారడం మొదలెట్టాను. బ్యాక్ టు యూ. Mending my spiritual fence is about awakening to the truth, capital T truth. The truth will set you free is something that we say in society. As a result of taking the 12 steps, I've learned the truth about me, but I still have old ideas and beliefs that unconsciously define me. 6 and 7
helps me knowing where I default to from the things that I've seen in steps 4 and 5. In 4 and 5, I get an awareness of the common manifestations of self, what I call the bondage of self, the ego. I like to look at the ego as a triangle. On one side of the triangle is anger, fear, and guilt. Whenever I'm about to react from anger, fear, or guilt, I've learned to zip it. As our big book says, pause when agitated or doubtful. Nothing good is going to come out of my mouth when I'm in the ego's trilogy of fear, anger, or guilt. థ్యాంక్ యూ. ఈ యొక్క ప్రోగ్రాంలో వెళ్తున్న కొద్దీ, ప్రయాణం చేస్తున్న కొద్దీ, నిజం నిజంతో యొక్క నాకున్న సంబంధము నా నా ఆధ్యాత్మిక చైతన్యానికి ఆయువు పట్టులాంటిది. నిజంతో నేను నిజంలో ఉన్నప్పుడు నా ఆధ్యాత్మిక చింతన బాగుంటుంది. అయితే ఒక వాక్యం చెప్పారండి, ద ట్రూత్ విల్ సెట్ యు ఫ్రీ అని. అంటే నిజము నీకు స్వాతంత్రం ఇస్తుంది. నేను మన సోపానాలు చేపట్టాక బాగా ఉంది, చాలా బాగుంది. కానీ నా ఆలోచనలు మాత్రం ఇంకా అలాగే ఉన్నాయి. నా ఆలోచనలు మారలేదు. అది సోపానాలు క్రమం తప్పకుండా వాటి మీద నిర్భరమై ఉన్నప్పుడు 6, 7 సోపానాలు నాకు ఏం చెప్తాయి అంటే, ఇప్పుడు నాకు తెలిసిన, నాకు ఏర్పడ్డ ఈ క్షణంలో, ఈ ప్రస్తుతంలో నాకు కనిపిస్తున్న ఈ గుణదోషాలని వాటితోటి ఎట్లా నేను సంఘీభావంకి రావాలి అనేది నేర్పిస్తాయి. మరియు 4, 5వ సోపానాల్ని ఒక సీఎం కోసం కట్టుకున్న చెరసాల అన్నట్టుగా మాట్లాడారండి. బాండేజ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ అన్నారు. దాన్ని ఒక త్రికోణాకారంలో వ్యక్తపరచొచ్చు అంటున్నారు. ఒకటేమో కోపం, ఇంకొకటి భయం, ఇంకొకటి గిల్ట్. ఓకే. ఈ ఈ మూడు ఆ, ఆ, ఈ మూడు చింతనల మధ్య నేను ఎప్పుడైతే ఉంటానో, నేను ఏది మాట్లాడదలుచుకున్నా కానీ అప్పుడు నేను మాట్లాడకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. తను అది జిప్పిట్ అన్నాడు. జిప్పిట్ అంటే నోరు మూసుకోవడము. ఆ, అంటే నేను ఏది మాట్లాడకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఎందుకు అంటే మన గ్రంథం ఏం చెప్తుంది అంటే, ఎప్పుడైనా ఈ ఈగోలో నుంచి, అంటే కోపం ద్వారా, భయం ద్వారా, లేకపోతే గిల్ట్ ద్వారా నేను ఏదన్నా మనసులో పెట్టుకుని మాట్లాడదలుచుకుంటే అప్పుడు ఒక పాజ్ తీసుకోమంటుంది. అంటే కొద్దిసేపు ప్రశాంతంగా ఉండమంటుంది. అది నేను నేర్చుకున్నాను. యాక్చువల్లీ Anger gives birth to fear. Fear gives birth to guilt. Guilt gives birth to anger. So whenever I react from fear, anger, or guilt, I go around the triangle. It just doesn't end. It's a never ending bondage of self. And then I behave in ways that's not God's will. So it's always a good indicator that whenever my emotions and feelings are all over the place and my little snow globe is all stirred up, I'm not going to hear God. So it's best that I do nothing until I can let that snow globe calm down. And then I can pray, meditate, and write inventory to get real clear on what's really bothering me.
ఇందాక చెప్పిన త్రికోణాకారం గురించి మాట్లాడుతూ, కోపం అనేది భయానికి జన్మనిస్తుంది. భయం అనేది అపరాధ భావానికి జన్మనిస్తుంది. అపరాధ భావం అనేది తిరిగి కోపానికి జన్మనిస్తుంది. ఈ ఈ త్రికోణాకారంలో ఉన్న అహం యొక్క ఆ, ఆ, అహం యొక్క అహంతో ఆ, ముడిపడిన విషయాలన్నీ కూడా ఒక స్వీయ బానిసత్వానికి దారితీస్తుంది. నన్ను ఈ మూడు విషయాలు ఆ స్వీయమైన బానిసత్వంలోనే ఉంచుతాయి. దాంట్లోంచి నేను బయటికి రావాలి అంటే నా దగ్గర ఉన్నది ఒకటే ఒకటి: తర్కాన్ని. మొదట మన గ్రంథంలో పేర్కొన్నట్టు పాజ్ కావడం, అంటే ఆగడం. ఆ ఆ కండిషన్లో నేను ఉన్నప్పుడు, ఆ అవస్థలో నేను ఉన్నప్పుడు ఎటువంటి నిర్ణయాలు కానీ, ముఖ్యంగా మాటలు అస్సలు మాట్లాడకుండా కొంచెం ప్రశాంతం వహించి, తర్వాత కొంచెం ప్రార్థన, ధ్యానము, మెడిటేషను, వీటి మీద ఆధారపడి అటు పిమ్మట ఒక ఖచ్చితమైన ఇన్వెంటరీ తీసుకొని అసలు నన్ను బాధిస్తున్న విషయం ఏంటి అని నన్ను నేను ప్రశ్నించుకొని నాకు నేను సమాధానాలు వెతుక్కున్నప్పుడు నేను భగవంతుడికి, ఆ ఉన్నత శక్తికి దగ్గరగా ఉంటా. నేను తలపెట్టే హాని చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. బ్యాక్ టు I'm the new group chair, which means I run my business meeting at my home group. In January, my home group elected me to be the group chair. I'm running the business meeting. And in the middle of the business meeting, one of the old timers raises his hand and says, Beth, you're doing it wrong. And I felt this emotional rise in me. I know not to say anything that's going to do damage, but our big book says we look at the exact nature of what's going on in us. See, because he said something to me that made me feel embarrassed, I take it so personally. And what goes on in my head is, that jerk, how dare he? Doesn't he have, can he have a little compassion? I'm new. What do you expect? And I begin to think how wrong he is. And I play a scary movie in my head about how much he sucks. See, I want approval. I want respect. And I was doing it right. So now I'm going to be self-righteous. What I've learned in AA is that I'm powerless over my judgments and my feelings, the exact nature of what comes up for me. And what I have to do is, in step 6, I have to find it objectionable. If I don't find it objectionable, I don't have a step 7. If I find it objectionable, then I can humbly go to God in step 7 and ask God to help me not take this personally. థ్యాంక్ యూ. నేను ఈ మధ్య కాలంలో జనవరిలో మా హోమ్ గ్రూప్ కి చైర్ గా ఎన్నికయ్యాను. అప్పుడు ఈ తరచుగా జరిగే బిజినెస్ మీటింగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి నేను నడపాల్సి వచ్చింది. ఇలాంటి క్రమంలో ఒక ఓల్డ్ టైమర్ పెద్ద ఆయన లేచి, బెత్ నువ్వు ఇది సరిగ్గా చేయట్లేదు, తప్పుగా చేస్తున్నావు అని చెయ్యెత్తి మరి ఆయన పేర్కొన్నారు. నాకు ఒక్క క్షణంలో ఆలోచనలు నా చుట్టూ తిరగడం మొదలెట్టాయి. ఎందుకంటే మన గ్రంథం చెప్తుంది, ఏ ఏ ఏ పరిస్థితిలో అయినా కానీ అక్కడ ఉన్న నిజమేంటి కనుక్కో, అక్కడ ఏం జరుగుతుందో ఖచ్చితంగా నిర్దిష్టంగా కనుక్కో అని చెప్తుంది. కానీ ఆ క్షణంలో నాకు వచ్చిన ఆలోచనలు ఒక రీల్ లాగా తిరిగినాయని చెప్పుకోవచ్చు. మొదట
నాకు సిగ్గనిపించింది. నన్ను ఇలా పరువు తీస్తాడా ఈ వెధవ, నా గురించి ఏమనుకుంటున్నాడు, వీడికి కొంచెం కూడా నా వైపు జాలి కరుణ అనే భావాలు లేవా అంటూ నాకు నేను ఒక చలనచిత్రం వేసుకోవడం మొదలెట్టాను. నాకు ఆ రూమ్ లో, ఆ గదిలో ఉన్న వాళ్ళ అంగీకారం కావాలి, వాళ్ళ మెప్పు కావాలి, వాళ్ళ గౌరవం కావాలి, వాళ్ళ అంగీకార భావం కావాలి. అందున నేను ఈ మీటింగ్ కరెక్ట్ గానే నడుపుతున్నాను కదా అనిపించింది. ఆ తరుణంలో కోపము, ద్వేషంతో యుక్తంగా స్వీయ జాలి మొదలైంది. అరే, నేను ఇది కరెక్ట్ గానే చేస్తున్నాను కదా. అంతకంటే ముఖ్యంగా సెల్ఫ్ రైట్ చేశాను. అంటే నేనే నేనే సరిగ్గా ఉన్నాను, పక్క వాళ్ళు ఎవరు సరిగ్గా లేరు అనే యొక్క భావం నన్ను కొమ్ముకుంది. మన గ్రంథం చెప్పినట్టు నేను చేసే నేను పక్కవారి గురించి ఇచ్చే తీర్పులు కానీ, వాళ్ళ గురించి నాకు కలిగే భావనల మీద కానీ నాకు ఎటువంటి కంట్రోల్ ఉండదు. అలాంటప్పుడు నాకున్నవి ఒకటే పరిష్కార మార్గం. ఒకటి, 6వ సోపానంలో ఇలాంటి భావనలు తప్పు, ఇలాంటి భావనలు నేను చెయ్యకూడదు అనే భావన నాకు రావాలి. అది రానంత వరకు నేను 7వ సోపానంలోకి వెళ్ళలేను. ఆరవ సోపానంలో నాకు ఇవి తప్పు, నా నా యొక్క నా యొక్క ఆ, నా యొక్క ఆధ్యాత్మికతకు ఇలాంటి భావనలు, ఇలాంటి ఆ, గుణదోషాలు మంచివి కాదు అనే ఒక గట్టి భావన వచ్చినప్పుడే నేను 7వ సోపానంలో వెళ్ళి ఆ ఉన్నత శక్తి దగ్గర ఈ దుర్గుణాలు, ఈ గుణదోషాలు నాలోంచి తీసేయి అని ప్రార్థించి అడగగలను. Back to you. I have alcoholism, which means I have an incredibly short memory. ISM, an incredibly short memory on who God is, how God wants me to be. I just do. This disease of dis-ease has an investment and interest in keeping me sick. And feelings, I felt embarrassed, are just the smoke. That's all they are. I have a lot of self-knowledge sitting in meetings. I know what I need to do. I just need to do it, is what the brain says. But knowing it and doing it are two different things for this alcoholic. I knew I shouldn't drink. Knowing that didn't stop me. I can't think my way into sanity all the time. In the ladies' room and in most bathrooms here in the United States, there's a hand dryer. It's automatic. If I stick my hands underneath the hand dryer, I know it will dry my hands. But knowing doesn't dry my hands. Self-knowledge is not enough. I have to watch out for the ego hijacking things. I can't do things if I don't feel a certain way. I forget I'm not performing service to be approved of. And my mind wants to right-size him back because I feel embarrassed. Feelings aren't good masters anymore. They're good indicators, but they can't be my master anymore. Feelings are like the weather. They're constantly changing. I learn in AA, despite how I feel, that I take the right actions. In the situation with this guy telling me I'm wrong in front of all these people, I feel the ego. It's uncomfortable.
I don't like being uncomfortable, but I would rather be uncomfortable today for 2 or 3 minutes feeling that than reacting and doing damage. థ్యాంక్ యూ. నేను ఒక త్రాగుబోతు, ఆల్కహాలిక్. దీంట్లో ఆల్కహాలిజంలో ఐఎస్ఎం అనే పదాలని ఒక కొత్త ఆ, అర్థం ఇస్తూ ఎవడేమంటున్నారంటే ఇంక్రెడిబ్లీ షార్ట్ మెమరీ, నమ్మశక్యంగాని తాత్కాలికమైన జ్ఞాపక శక్తి. అంటే అప్పటిదప్పుడే మర్చిపోగల ఆ, ఆ, ఒక మర్చిపోయే ఒక తత్వం. నమ్మశక్యంగాని తాత్కాలికమైన జ్ఞాపక శక్తి. అప్పుడు తను ఏం చెప్తున్నారంటే మనందరికీ మంచి చెడు యొక్క విచక్షణ సాధారణంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీటింగ్స్ లో కూర్చుంటాం. మీటింగ్స్ లో చాలా చక్కని విషయాలు చెప్తారు, చాలా చక్కని విషయాలు వింటాము, చాలా చాలా నాలెడ్జ్ సంపాదిస్తాం, చాలా విజ్ఞానం సంపాదిస్తాం. కానీ దాని గురించి జ్ఞానం సంపాదించడం ఒక ఎత్తు, ఆ పని కూర్పు అందించడం ఇంకో ఎత్తు. నాకు అతిగా త్రాగడం మంచిది కాదు అనే జ్ఞానం ఉంది, ఎప్పుడూ ఉంది. కానీ ఆ జ్ఞానం నన్ను ఎప్పుడూ తాగకుండా అయితే ఆపలేదు. అలాగే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి అమెరికాలో ఎక్కడైతే ఆడవారి బాత్రూమ్లు ఉన్నాయో అక్కడ బయటకు వచ్చాక చేతులు కడుక్కున్నాక ఆరబెట్టుకోవడానికి ఒక హ్యాండ్ డ్రైయర్ ఉంది. ఆ డ్రైయర్ కింద చేతులు పెడితే నా చేతులు తడిపోతాయి, పొడిగా అవుతాయి అన్న విషయం తెలుసు. కానీ జస్ట్ తెలుసుకోవడం సరిపోదు, ఆ చేతులు తీసుకెళ్లి దాని కింద పెట్టాలి. అట్లాగే అంటే మీకు ఎంత జ్ఞానం సంపాదించినా మీటింగుల్లో అది సరిపోదు, అది కార్యాచరణ లేనప్పుడు అది పనికిరాదు అంటున్నారు. ఇంకోటి ఏంటంటే నాకు ఈ అహం అనేది ఎప్పుడైతే నాలో ఆ, నా నా యొక్క మనోభావాల్ని ఆక్రమించుకుంటుందో నేను నా నేను దేవుడికి దూరంగా పరిగెడతాను. ఇప్పుడు నాకు తెలిసింది ఏంటి అంటే ఈ సోపానాల కార్యక్రమంలో నా మనోభావాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నన్ను శాసించలేవు. అవి ఒక సంకేతాలు మాత్రమే. నేను అప్పుడు ఉన్న ఆధ్యాత్మిక పరిస్థితి ఎట్లా ఉందనే దానికి నా మనోభావాలు ఒక సంకేతం మాత్రమే. మన గ్రంథం ఏం చెప్తుందంటే ఆ క్షణంలో నా ఆలోచనలు, నా మనోభావాలు ఎట్లా ఉన్నా నెక్స్ట్ నేను ఏం చెయ్యాలి, ఏ రైట్ పని చేయాలి అనే భావనలో ఉన్నప్పుడు సాధారణంగా కరెక్ట్ పనే చేస్తాను. ఇందాక అనుకున్న ఉదాహరణలో ఆ పెద్ద ఆయన లేచి నా మీద ఆ, నన్ను ఆ, కించపరిచాడు అని నాకు అనిపించినప్పుడు నేను గనుక నాకప్పుడు నిజంగా కూడా నా మీద నాకు జాలేసింది, నాకు సిగ్గు అనిపించింది, నా ప్రతిష్ట పోయింది అనిపించింది. కానీ నేను గనుక అప్పుడు ఆయనకు సమాధానం ఇవ్వడానికి లేచి నిల్చొని మాట్లాడి ఉంటే అప్పుడు జరిగే యొక్క నష్టము ఇంకా చాలా పెద్ద ఎత్తున ఉండేది. నా 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 యొక్క మౌనము దానికి కరెక్ట్ సమాధానము, నా కరెక్ట్ ప్రవర్తన అలా ఉండాలి అని చెప్తున్నానండి. ప్రాక్టీస్. Thanks to steps 4 and 5, I have awareness of where I default to. Character defects I like to call defenses or defaults.
I go back to what's familiar to me. And in this instance, what's familiar is to play the victim to him. How dare he do that to me in front of all those people? Thank God for awareness. My inclination is to say he embarrassed me. He didn't embarrass me. He touched an old wound. He touched that piece of me that feels not enough, not respected. A defective character is often a resentment of who I think I'm not. Not enough, not smart enough, not respected enough, not loved enough, not adored enough, not enough at my job, not enough for God's love, not enough for God's guidance, not enough, not valued. So I want to react and defend by going to that default. Sometimes I want to go to anger because anger feels like power to me. Anger is really fear. But who wants to look at that? It's much easier to blame you than to look at what I'm really afraid of not enough, not loved, all those not enoughs that you've touched. That underneath, when I have a God in my life, the truth will set you free. The truth is I am enough. The truth is I don't need his respect. I need God's respect. The truth is I don't need my mother's love. I need God's love. My mother, Jeff at my business meeting, my boss, none of them are the arbiter of my value anymore. My value today, because of these not enoughs, has to come from God. Because if it still comes from you, I'm in big trouble. నాలుగో ఐదు సోపానంలో నేను నేర్చుకున్నది ఏంటి అంటే, నాకు అవగతమైంది ఏంటి అంటే, నేను తక్షణంగా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాను అనగా, నేను ఇబ్బందిలో ఉన్నా, ఏదన్నా సంకోచంలో ఉన్నా, ఎటువంటి కొంచెం క్లిష్ట పరిస్థితిలో ఉన్నా కానీ, నేను ఏ మూలకు వెళ్ళిపోయి కూర్చుంటానో అప్పుడు నాకు కలిగే భావనలన్నిటిని కూడా క్యారెక్టర్ డిఫెక్ట్స్ అనొచ్చు, అదే గుణదోషాలు అనొచ్చు. అసలు ఈ గుణదోషాలు ఏంటి? ఈ గుణదోషాలు నేను నా చుట్టుపక్కల పరిసరాలు, ప్రాంతాలు, మనుషులు వీళ్ళందరూ నా మీద దండయాత్రకు వచ్చినప్పుడు నేను వాడుకునే డిఫెన్స్ ముట్లు లాంటివి. ఇక్కడ నేనే నా మీద తప్పు జరిగింది అనే భావనలో ఉంటాను. అందరూ నన్ను తప్పు పడుతున్నారు అనే భావనలోను, అందరూ నన్ను సరిగ్గా చూడట్లేదనే భావం, అంటే విక్టిమ్ మెంటాలిటీ, దాంట్లో ఉండడం నాకు చాలా ఇష్టం. అతను ఎవరు? ఆ ఏ బిజినెస్ మీటింగ్ లో నన్ను సరిచేయడానికి అంతమంది ముందు అతను ఎవరు? కానీ సరిగ్గా ఆలోచిస్తే అతను నన్ను కించపరచలేదు, నా పరువు తీయలేదు. ఎందుకంటే ఇంకా లోతుగా ఆలోచించినప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, నాకు మీరు ఎంత ఇచ్చినా కానీ అది సరిపోదు. నాకు మీరు ఎంత ఆ, గౌరవం ఇచ్చినా, ఎంత ప్రేమ ఇచ్చినా నాకు సరిపోదు. ఎందుకంటే నా కళ్ళల్లో నేను ఏది ఏమైనా
నేను పక్కవారంత తెలివివంతురాలు కాదు. నేను అంత అందరూ నన్ను మెచ్చుకోరు, అందరూ నన్ను ఇష్టపడరు. నేను నా ఉద్యోగంలో సరితూగను. నేను దేవుడి యొక్క ప్రేమ కోసం సరితూగను, సరిపోను. ఆ ఆధ్యాత్మిక శక్తి యొక్క నిర్దేశాలు కూడా పొందడానికి నేను సరితూగను అనే భావన నాలో ఉంది. ఇలాంటివి తప్పించుకోవడానికి నాకు చాలా అతి సునాయాసంగా దొరికే యొక్క ఆ, ఆ, అవకాశం ఏంటంటే కోపం. ఎందుకంటే కోపంలో నాకు ఏదో ఒక శక్తి ఉంది అనిపిస్తుంది ఆ క్షణంలో. కానీ లోతుగా ఆలోచిస్తే కోపము భయానికి ఒక తార్కాణం. లోపల ఉన్న భయాన్ని కప్పిపుంచుకోవడానికి నేను కోపం తెచ్చుకుంటాను. లోపల ఉన్న భయం ఏంటయ్యా అంటే, ఇందాక అనుకున్నట్టు, నేను చుట్టుపక్కల వారంత ఆ, సమయస్ఫూర్తి లేదు నాకు. నాకు అంత తెలివితేటలు లేవు. నేను నా ఉద్యోగంలో సరితూగను. నేను ఒకళ్ళ ప్రేమకు పాత్రలను కాలేను. నాకు కావలసినంత అభిమానం అయితేనేమి, గౌరవం అయితేనేమి, అవి దొరకట్లేదు. ఈ భావనలతోటి నాకు భయం వచ్చి ఆ భయాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి నేను ఆగ్రహం తెచ్చుకుంటాను. కానీ బహిరంగంగా నాకు ఇది భయం అవుతుంది, అందుకే నేను ఇట్లా అరుస్తున్నాను అని ఒప్పుకుంటాను. ఎవరు ఒప్పుకుంటారండి? ఎవరు ఒప్పుకోరు అని చెప్తున్నాను. ఈ క్రమంలో అతను మాట్లాడుతూ నిజంలో ఉన్న శక్తి గురించి మాట్లాడుతూ, అసలు నిజమేంటయ్యా అంటే, నాకు మీ ఎవ్వరి మెప్పు అవసరం లేదు. నాకు మీ ఎవ్వరి ఆ, నిర్దేశం కానీ, మీ మన్ననలు పొందడం కానీ, ఇవేవి కూడా నాకు అవసరం లేదు. ఒక్క నా ఉన్నత శక్తి, నా భగవంతుడు యొక్క మెప్పు పొందడమే నాకు కావాలి. దీంతో పోల్చుకుంటే నాకు నా తల్లి యొక్క సంఘీభావం కానీ, నా నా చుట్టుపక్కల ఉన్న ఏ మిత్రుల యొక్క ఆమోదం కానీ, నా ఉద్యోగంలో ఉన్న నా మేనేజర్ది కానీ, ఎవరి దగ్గర నుంచి కూడా నాకు ఎటువంటి ఆ, ఆ, మెప్పులు, మన్ననలు ఎటువంటి అవసరం లేదు. కావాల్సిందల్లా ఒకటే, ఆ భగవంతుడి యొక్క ఆ, సాన్నిధ్యం, ఆయనకు చేరువుగా చేరుకునే మార్గము. అది నేను నిజం ఎప్పుడైతే ఒప్పుకుంటానో ఆ నిజమే నాకు స్వాతంత్రం ఇస్తుంది అని చెప్పారండి. డాక్టర్. The gift that I get as a result of AA's 12 steps, good sponsorship, prayer, meditation, writing inventory, 10 and 11, sponsoring other people. I'm no longer putting out all these fear-based fires all the time. I make decisions sometimes based on my own values today. The big book says we can't fool ourselves to values. I never had values. You were cute, made me laugh, had a job, relationship. That was my level of values. As a result of getting a design for living, if I think I'm small, unlovable, not deserving, my decisions are going to come from that place. And then I suffer. Our big book talks about ideals, growing in the likeness of our creator. I'm not perfect. And I'm grateful God didn't make me perfect. I'm grateful that God gave me an ego, aka bondage of self. Ego is a tool. This body needs an ego to protect me. But the body isn't infinite. The ego has limited vision. Through the 12 steps, I train the ego to listen. Now, I'm still human and I make many mistakes, which is why I have amends.
I know when I'm uncomfortable, just like my bottom, I become willing to seek a solution. At the spiritual level, it's an opportunity for expanded vision, the fourth dimension. I'm putting different fuel in my body today. I have to put my awareness in the eternal existence where the spirit is beyond this black and white thinking, good and bad, like and don't like, judgment, preferences, and opinions. My judgments, preferences, and opinions make me suffer, and they also make you suffer when I'm giving them to you. God has given me a new wanter most days. I don't do things based on feelings as often as I used to. But as I say to all my sponsees, don't be surprised with challenges. Ego is cunning, baffling, and powerful. If God made me white as snow and perfect, you wouldn't be able to relate to me. If I had to say to a sponsee, when are you going to get over that? God just took that from me. I would have nothing to offer. The gift that I get in Alcoholics Anonymous is knowing my humanness and that of myself, I will never rise above it all. But I have a lot more peace in my life today than I've ever had or ever thought that I wanted. I'm not under damage control and fueling the fire of fear-based feelings as often as I used to. It's surrender, acceptance, and compassion of my humanness. God loves me as I am, not as I should be, because none of us are as we should be. సో ఏలో తను ఇప్పటివరకు పొందిన యొక్క ఆ, బహుమానాల గురించి మాట్లాడుతూ నాకు మంచి స్పాన్సర్లు దొరికారు. ప్రార్థన ఎలా చేసుకోవాలో నేర్చుకున్నాను. మెడిటేషన్ ఎట్లా చేసుకోవాలో నేర్చుకున్నాను. ఇన్వెంటరీ చేయడం నేర్చుకున్నాను. అంటే ఆత్మ పరిశీలన ఆ, చేసుకోవడం చాలా చక్కగా వచ్చింది. 10-11 సోపానాలతో వేరే యొక్క ఈ నిజంలో స్పాన్సర్ చేయడం నేర్చుకున్నాను. నేను నేర్చుకున్న వాటిలో అతి ముఖ్యమైనది ఏంటంటే నా నిర్ణయాలు భయాలతో ప్రేరితమైన నిర్ణయాలు కాదు ఇవి. భయభ్రాంతితో నేను చేసే నిర్ణయాలు చాలా తక్కువ, అసలు లేనే లేవు. నాకు ఒకనాడు నా మీద నాకు ప్రేమ కానీ గౌరవం కానీ ఉండేవి కాదు. నన్ను నేను ఎంత చిన్నగా, ఎంత దిగజారిపోయి ఉంటే అప్పుడు మీ యొక్క అభిమానం అయితేనేమి, జాలి అయితేనేమి లభిస్తాయని చెప్పి నన్ను నేను ఇంకా ఇంకా చిన్నగా చిన్నగా చేసుకుంటూ వెళ్ళాను. ష్రింక్ అని చెప్తాను. అంటే ఇంకా చిన్న చిన్నగా చేసుకుంటూ మీ యొక్క మెప్పు పొందడానికి ప్రయత్నించాను. మన బిగ్ బుక్ లో అదే మన గ్రంథంలో చెప్పినట్టు భగవంతుడు, ఆ సృష్టికర్త నా యొక్క ఆ, సృష్టికర్త నేను ఎలా ఉన్నా కానీ నన్ను ప్రేమిస్తాడు. దాంట్లో సందేహం లేదు.
ఈ క్రమంలో అతను మాట్లాడుతూ అహం అనేది ఒక పనిముట్టు లాంటిది. అహం కావాలా? నిజంగా కూడా కావాలి. ఎందుకంటే అహం అప్పుడప్పుడు ఈ దేహం ఏదైతే ఉందో తనను తాను కాపాడుకోవడానికి వాడుకుంటుంది. కానీ ఆ అహానికి కూడా అప్పుడప్పుడు, అప్పుడప్పుడు కాదు, ఎల్లప్పుడూ వినే అలవాటుని అలవర్చాలి. అది ఎట్లా? ఆ అహానికి మంచి మాట వినే అలవాటుని ఎట్లా అలవర్చాలి? దానికి ఒకటే తదుపరి అండి. అదే 12 సోపానాలు. ఆ 12 సోపానాలు చేస్తున్నప్పుడు చెప్పాలంటే నా కళ్ళు తెరుచుకుని నేను ఒక ఎక్స్పాండెడ్ విజన్ అంటున్నాను. అంటే ఒక మీరొందిన ఆ, కనుచూపుతోటి చూస్తున్నాను. నాకు ఆ, ఒక ఒక కొత్త ఆ, విషయాల్ని కొత్తగా పరిగణించే ఒక భావం వచ్చింది నాకు. మంచా చెడా, నచ్చుతుందా నచ్చదా, పక్కవారిని జడ్జ్ చేయడము, నా యొక్క ఆశలు అభ్యాసులు ముందు పెట్టడము పక్కవారి కంటే, ఇవన్నీ కూడా నాకున్న ప్రశాంతతను తీసేసి నాలో ఆగ్రహాన్ని నింపేసి నాలో ద్వేషం నింపేసి దానికి నేను ఇబ్బంది పడ్డాను, పక్కవారిని ఇబ్బంది పెట్టాను. ఈ రోజున నాకు వచ్చే ప్రతి ఒక్క ఫీలింగ్ మీద నేను కార్యాచరణ చెయ్యను. కార్యాచరణే కాదు, దాని మీద ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోను. మనము ఎలాగైతే ఆల్కహాల్ కన్నింగ్, బ్యాఫ్లింగ్ అండ్ పవర్ఫుల్ అంటామో, అట్లాగే ఈ అహం కూడా ఖచ్చితంగా అలాంటిదే. దేవుడు నన్నేమి ఒక మంచు ప్రదేశంలో ఉండే ఒక స్నోలో ఎంత ఆ, మచ్చలేని చంద్రుడిలాగా నన్ను పుట్టించలేదు. నాలో అన్ని గుణాలు ఉన్నాయి. నేనేం మహాత్మురాల్ని కాదు. నాలో ఉన్న ఈ లోటుపాట్లు, ఈ యొక్క ఆ, ఈ యొక్క గుణదోషాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవే నన్ను మనిషిని చేస్తాయి. ఎందుకంటే మనిషి ఆ, అంత పవర్ఫుల్ అది కాదు, ఆ, దైవశక్తితో పోల్చుకుంటే. ఈ రోజున నేను ఎంతసేపు జరిగిన హానిని ఎట్లా ఆ, సరిచేయాలి అనే ఒక ఆలోచనలో లేను. ఎందుకంటే ఎంతసేపు జరిగిన దాని గురించి భయపడుతూ కూర్చుంటే ఆ భయప్రేరితమైన ఆ, ఆలోచనలు, ఆ భయప్రేరితమైన నిర్ణయాలు ఇవే నన్ను శాసిస్తూ ఉంటాయి. దేవుడు, ఆ ఉన్నత శక్తి, నేను ఎలా ఉన్నాను, ఏ రకంగా ఉన్నాను, నన్ను అలాగే ప్రేమిస్తాడు. నేను ఇలా ఉంటేనే ప్రేమిస్తాడు అనే ఒక ఆ, రూల్ ఏమీ లేదు అని చెప్పారు. బ్యాక్ టు యూ. I'll end with this. When I became aware of what's coming up for me, I don't want the ego to hijack it and use it as another reason to beat myself up. In the 12 and 12, we call that pride in reverse. I'm the worst of the worst. I'm a bad AA. I'm a bad daughter. Especially when somebody's displeased with me, I can tell myself a story about my value and beat myself up. Or if I make a mistake, I'm the worst of the worst. I should have known better, which is insane because we all make mistakes. The seventh step prayer doesn't say, remove every single defect of character that will make me like myself better or like you better.
The seventh step prayer is an in this moment that I feel disturbed, not something I just say in the morning. In the moment, I'm disturbed. In step six, hopefully, I'm going to find it objectionable because I'm aware. I'm asking God to get this stuff out of the way so that I can be useful. My humanness, my mistakes, they keep me relying on God. They make me relatable to you so that my sponsees can see I'm not so different from them. I didn't get holy at 8 years sober. Me like you, they like ourselves, as the sick man's prayer says. I can ask God to help me let go of my judgment about my character defects. I don't get to decide what's good or bad. God decides because God uses the bad so that others can be relatable to me. I will never walk on water and be perfect. And I'm no surprise to God when I behave badly. So who am I to beat myself up? It is my own spiritual arrogance that says, I am God. I'm going to beat myself up. And I believe the lie because the ego has hijacked my mind and told me that if I beat myself up enough, maybe I'll never act that way. ఉమ్, Maybe I will act that way, and maybe God needs that bad for another reason. So either I grow or I have a story for you. But I've really got to stay right size. The only identity that I have or should have, that's a good should, is the one in God. So that I'm not so offended, angered, fearful, squirmy, blaming, playing the victim to you. What this program does is it turns my eyes back inwards on me. Deep down inside is the fundamental idea of God. That's the relationship that I should be seeking to grow in understanding and effectiveness. And it takes time. And I'm still growing today, and I hope to always be growing towards the likeness of my Creator, knowing He's not displeased with me, even if others are, even if I make a mistake. The gift that I get is the peace that I can have within myself and to right my wrongs today so that I'm not living in all that crazy. Thank you so much for listening to me. థాంక్ యూ. ఉమ్, ఉపన్యాసం ఇస్తూ చెప్తున్నాను. మూడవ సోపానంలో నేను ఇందు కారణంగా నా యొక్క ప్రశాంతత కోల్పోయాను అనే గ్రహింపు ఆరవ సోపా ఏడవ సోపానం ఆ, ఆ, ప్రార్థనలో ఉంటుంది. నాలో ఉన్న గుణదోషాలన్నీ ఒక్కసారిగా తీసేయమని నేను అడగను. ప్రార్థన అది చెప్పదు. ఆ సమయంలో ఆ పరిస్థితిలో ఏ గుణదోషాలైతే నాకు కనిపిస్తున్నాయో అవి తీసేసుకోండి, అవి వాటి ప్రాబల్యం తగ్గించాలి అని వేడుకుంటాను నేను. ఆరవ సోపానంలో ఈ ఏడవ సోపానంలో ఏ గుణదోషాలైతే నేను పట్టుకుని వెళ్ళానో అవి నాకు అబ్జెక్షనల్ గా అనిపించాలి. అంటే అవి నాకు ఇవి తప్పు, ఇవి నాకు సరితూగవు, ఇవి నాకు సరిపోవు, నేను నడుస్తున్న ఈ ఆధ్యాత్మిక బాటలో ఇవి నాకు మంచిది కాదు అనే భావన కలిగినప్పుడే ఏడవ సోపానం పనిచేస్తుంది అని మాట్లాడు. నేను ఒక సగటు మనిషిని.
తప్పులు చేస్తూనే ఉంటాను. నేను చేసే తప్పులు సామాన్యంగా అందరూ చేసే తప్పులే. నేను ఎవరైతే స్పాన్సర్ చేస్తానో నా స్పాన్సీలకు కూడా నా తప్పులు అవగతమే. కానీ నేను చేయగలిగింది ఏంటి? నేను చేయగలిగిందల్లా ఆ ఉన్నత శక్తిని నా యొక్క పక్క వాళ్ళని పక్క వాళ్ళ విషయంలో న్యాయ నిర్ణేతగా వాళ్ళ వాళ్ళ మీద కోపాలు పెంచుకోవడాలు, ద్వేషాలు, ఈర్ష్యలు, అసూయలు, ఇవన్నీ కూడా ఈ గుణదోషాలు ఏవైతే ఉన్నాయో భగవంతుని తీసుకోమని అడగగలడం వరకే నా పని. ఎందుకంటే ఆ ఉన్నత శక్తికి, ఆ భగవంతుడికి నాలో ఉన్న మంచి చెడు రెండూ పూర్తిగా అవగతం. నేను ఎప్పుడైతే నిజాయితీగా నిజం వైపు ఉంటానో అన్ని సజావుగానే సాగుతాయి అంటున్నాను. ఈ క్రమంలో తను రివర్స్ ప్రైడ్ అనే దాని గురించి మాట్లాడారు. మన 12/12 పుస్తకంలో ఉంటుందండి అది. అది ఒక ఆధ్యాత్మిక ఆధ్యాత్మికమైన అహం. అంటే ఎట్లా అంటే, నేను తప్పు చేసినప్పుడు నన్ను నేను తిట్టుకుంటాను. నా మీద నాకు అసహ్యం వేస్తుంది. ఇది దానివల్ల ఏమిటి అంటే, నేను ఇట్లాగే ఉండాలి, ఇట్లా ఉంటేనే నన్ను భగవంతుడు ప్రేమిస్తాడు అనే ఒక నిర్దిష్టమైన ఆలోచనలు, ఖచ్చితమైన ఆలోచనలు పెట్టుకుని నాలో నేను మదనపడుతూ నేను ఎవరికీ ఏం కాను. దానివల్ల ఏం ప్రయోజనం నాకు కనిపించలేదు. నేను నా ఆలోచనలు నా వైపు నేను, అంటే ఇన్వర్డ్ అంటే చూసుకున్నప్పుడు నాలో నేను ఆత్మ పరిశీలన చేసుకున్నప్పుడు నాకు మొదట నేను ఆ ఉన్నత శక్తికి దగ్గరగా ఉంటాను ఒకటి. రెండవది, నా గుణదోషాలు నేను తెలుసుకున్నప్పుడు నాకు ఒకటి ఆ గుణదోషాలని ఎట్లా భగవంతుడికి అర్పించాలని, అది దాంట్లో నుంచి నాకు ఆ, ముఖ్యంగా నన్ను నేను జడ్జి చేసుకోవడంలో నుంచి తక్కువ జరుగుతాను. ఎందుకంటే నేను తప్పు చేసిన పిమ్మటే నాకు ఆ ఆ కోపం కానీ, నాలో నాకున్న అసంతృప్తి కానీ, నాలో నాకుండే ఆ ఆ, ఇందాక గిల్ట్ అన్నారు కదా, ఆ ఆ yeah, ఆ గిల్ట్ కానీ వాటి నుంచి నేను బయటకు వచ్చేసి ఎప్పుడైతే నేను భగవంతుడికి దగ్గరగా ఉంటానో నాకు ప్రశాంతత చేకూరుతుంది. పక్క వాళ్ళకి ప్రశాంతత కూడా ఇవ్వగలను అని చెప్తున్నారండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, బెత్. వి అప్రిషియేట్ యునో your dissertation here. We will now proceed to QA. If you could spare 10 or 15 more minutes, if you have that time. Absolutely. My friend Snehit will be handling the QA portion's translation. I once again thank you for your service this evening Thanks and for this morning. yours. Snehit, are you there? Yes. Hi, Beth. Hi. Hi, all. I'm Snehal Alcoholic. I will Hi. act as translator for today's Q&A session. Let me translate same in our local language too. హాయ్ అండి, అందరికీ నా పేరు స్నేహితుని అవుతావు. ఇవాళ ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలకు నేను అనువాదకంగా వ్యవహరిస్తున్నాను. మెంబర్స్లో ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే రేజ్ హ్యాండ్ ఫీచర్ ద్వారా కావచ్చు అన్మ్యూట్ చేసుకొని అడగచ్చండి. నా పేరు గిరిధర్ అండి, నేను తాగుబోతు. అడగండి గిరిధర్ గారు. ఇది ఇది గుప్తతకు సంబంధించింది కావచ్చు, లేదంటే ఈగో అహంకారం దెబ్బతినడానికి సంబంధించింది కావాలని నేను అనుకుంటానండి. ఈ యాక్చువల్గా ఏం జరిగిందంటే,
ఆ, మా సహచరుడు ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు. ఆయన మా బంధువు ప్లస్ ఏఏ మిత్రుడు కూడా. ఆయన చాలా కాలం నుంచి సోబర్గా ఉంటున్నాడు, ఎన్నో సంవత్సరాలుగా. సో ఆ, అయితే ఆయన మా స్పాన్సర్ ఏం కాదు నాకు. కానీ కొన్ని కొన్ని విషయాలు, అంటే కొన్ని ఆర్థిక ఆ, లావాదేవీలు వాటికి సంబంధించిన విషయాలు నేను ఆయనతో షేర్ చేస్తూ ఉంటాను. అంటే నేను కొత్త కారు కొనుక్కున్నానని కానీ, లేకపోతే కొత్త నా దగ్గర ఒక 2 lakhs క్యాష్ ఉందని కానీ, ఇట్లా కొన్ని విషయాలు ఆయన గుప్తతగా ఉంచుతాడు. లేదంటే అతను మా మన వ్యక్తి మన ఏ మిత్రుడు అర్థం చేసుకోగలడు, లేదంటే బంధువు అన్న ఉద్దేశంతో నేను చెప్తా ఉంటాను. మరి ఆయన ఆ, ఏ ఉద్దేశంతో ఇతరుల దగ్గర అంటాడో తెలియదు కానీ, అవి కొన్ని అంతకు పూర్వం కూడా ఇప్పుడు కూడా ఆయన వేరే వాళ్ళ దగ్గర అలాంటి విషయాలు ప్రస్తావించడం జరిగింది. జరిగిన తర్వాత వాళ్ళు తిరిగి వచ్చి నా దగ్గరికి వచ్చి ఇట్లా మీ మావయ్య గారు ఇలా అంటున్నారు, నీ దగ్గర క్యాష్ ఉందంట కదా, నువ్వు లేకపోతే కార్ కొందాం అనుకుంటున్నావు అంట కదా, ఇట్లా ఫ్యూచర్ ప్లానింగ్స్ గురించి వాటి గురించి వాళ్ళు మళ్ళీ నా దగ్గర రివ్యూ చేయడంతో, ఈయన అలా ఎందుకు అన్నాడు, ఈయన గుప్తగా ఉంచుతాడు అనుకుని కదా ఈయనకి చెప్తున్నాను, లేదంటే ఈయన మళ్ళీ వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి అంటున్నాడు అంటే, వాళ్ళు ఆ విషయాలు నా దగ్గరికి తీసుకొచ్చి నన్ను తెలిసి చేయడం అట్లా జరుగుతూ వస్తుందండి. దానివల్ల కొద్దిగా నాకు డిస్టర్బెన్స్ ఏర్పడుతుంది. అది ఎలా అలా ఎందుకు జరుగుతుంది, దాని గురించి ఏం చేయాలి అన్న దాని గురించి అడుగుతారా? Okay, Giridhar. This question is from Giridhar Peth. He knows a member who is his relative to an AA member. So he shares uh, his day-to-day things to him, such as buying a new car or his expenses or financial things to him, keeping in mind that he maintains anonymity and keeps it up to him. But he shares the same and gossips with other AA members. When he got to know that he has broke his anonymity, which he thought he had trusted and shared with him. So right now this has happened, and how to deal with that. Ah, yes. So we have some traditions about breaking anonymity, but traditions aren't rules of conformity. However, I have a role and responsibility as an AA member to try to let people know about them. So each time someone breaks a tradition, it really comes down to common sense. Like if somebody has 3 days, I'm probably not going to go right sizing them because they don't know yet. If somebody has quite a bit of time, though, I will gently let them know of our tradition 12, or at the public level, our tradition 10. But we also have a spiritual principle which is called live and let live. People told me I shouldn't be drinking. People begged me not to do that. I had to hit my own bottom in order to want to change. So when it comes to doing things I know I shouldn't be doing, that frothy emotional appeal of others, it fell on deaf ears for me. I couldn't hear you. I had to hit my own emotional bottom. So I think each time we discuss that, I can't advise you on what to do. We'll let God do that. But I do, when I approach people, my experience is I do it gently with you're wrong, you're bad, you're not following the rules. I do it in a loving way and I try to use my own experience. If I don't have experience, especially when it comes to sponsees, why are my lips moving?
I'll find you someone that has experience, but I gotta stay right sized in what I offer. So I can speak to a sponsee about spending way too much money, which was not God's will for me, and that I had to hit a bottom to stop doing that. But I can't make anybody do things, and I try not to offer advice. And I'm reluctant even if people ask me for advice. I got to keep it in the eye with my experience, and that's what keeps me right sized between my relationship between me and God so that I'm not running around telling everybody, you're wrong. I want to let you know you're wrong. Allow people to find themselves sometimes. So it's really a matter of discretion that each situation is unique and needs to be preyed upon and discussed with other people. We'll never end the gossip. We'll never end people behaving badly. But I'm responsible to be a representation of what the program looks like. So I hope that helps. I know it's not answers, but I just can't advise on an answer like that. థ్యాంక్స్ బెత్. వారు ట్రెడిషన్స్ గురించి చెప్పారండి. అండ్ ఇలా జరగడం వల్ల నేను వాళ్ళని ఏలుపెట్టి చూపించడం అంటే ఇప్పుడు మీ అనానిమిటీ బ్రేక్ అయింది. మీరు ఏదైతే షేర్ చేసుకున్న విషయాలు ఉన్నాయో అది వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళింది. అయితే ఒకవేళ ఇది జరిగిన వ్యక్తి కనుక 3 రోజులు ఉంటే నేనేం ఎక్స్పెక్ట్ చేయను. కాకపోతే అతనికి పోయి ట్రెడిషన్ 12 గురించి 10 అంటే పబ్లిక్ ఏరియాస్‌లో అండ్ ఇవి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తారంటండి. అండ్ అప్రోచ్ అయినప్పుడు గూడా వారికి నువ్వు తప్పు చేశావు అని జెప్పేసి వేలు చూపిచ్చే రకంగా గాకుండా మృదువుగా జెప్తారంట. న మీ ఎక్స్‌పీరియన్సెస్ అంటే మీరు ఫేస్ చేసింది వారి దగ్గరకు పోయి డిస్కస్ జేయడం బెటర్ అంటున్నారండి. ఈ గాసిప్ గావచ్చు, ఈ బ్రేకింగ్ గావచ్చు ఇది జరుగుతూనే ఉంటుంది ఎప్పుడైనా. కాకపోతే హార్ష్‌గా గాకుండా కొంచెం మృదువుగా జెప్పేసి ప్రతి డిస్కషన్ డిఫరెంట్‌గా ఉంటుంది. సో, చాలా వరకు ప్రార్థన చేసుకొని ఎళ్ళండి. అండ్ వారు ఈ ఆన్సర్ కరెక్ట్‌గానే సమాధానం ఇచ్చారని వారు భావిస్తున్నారు. అది గిరద మరి చెప్పింది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే. సో, ఇంకెవరికైనా ప్రశ్న ఉందండి? ఒక ప్రశ్న తీసుకోవచ్చు మోస్ట్‌లీ ఎట్ లాస్ట్. అండి నేను అడగచ్చు. అడగండి. అడగండి. నా పేరు శ్రీకాంత్, నేను ఒక తాగుబోతుని. సో నాకు సోషల్ యాంగ్జైటీ లాగా వచ్చేస్తుంది. అంటే ఏ దానికైనా ఫియర్గా ఉంది. నార్మల్ గా బయటకు వెళ్ళాలంటే బాడీ మొత్తం షివరింగ్ వచ్చేస్తుంది. అసలు ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ గ్యాంగ్ అక్కడ నించుంటే కూడా అట్లా అనిపిస్తుంది. అంటే నన్ను కొట్టడానికి వీళ్ళు ప్లాన్ వేస్తున్నారేమో, నన్ను కొట్టేస్తారేమో, లేకపోతే నేను డిజర్బుల్ కాదేమో వీళ్ళందరికీ, ఈ పర్సన్స్ అందరికి నేను ఒక చెత్తనా కొడుకుని అనవసరంగా ఉన్నా ఇక్కడ. అనవసరంగా మా ఫ్యామిలీ బాధ పెడుతున్నా, మా ఇంట్లో వాళ్ళని బాధ పెడుతున్నా. అండ్ నాకు నేను ఎట్లా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకుంటున్నా, ఎట్లా అంటే నేను అనుకున్నది ముందు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు నన్ను హెల్ప్ అడిగిన అనుకో, వాళ్ళు ఇట్లా ఇదే పద్ధతిలో రియాక్ట్ కావాలి. అండ్ నేను అనుకున్నది ఆన్సర్ వస్తే నేను చాలా గుడ్ ఉంటా ఆ రోజు మొత్తం, ఇట్స్ సూపర్ ఉంటా. కానీ నేను అనుకున్నది జరగకపోయేసరికి అబ్సెషన్ ఎట్లా వెళ్ళిపోతుందంటే సెల్ఫ్ పిటీ, నా పైన నాకే బాధ ఇస్తుంది. ఒక జాలి, నేను ఎందుకు ఉన్నా, ఎందుకు బతుకున్నా అసలు నేను. అలాంటోడు అసలు ఈ భూమి మీద ఎక్కడికి ఉండలేడు, నేను అనవసరంగా ఉంటున్నా అని చాలా చాలా అనిపిస్తుంది. అండ్ ఒక 1 month లో 10 days ఒక గుడ్డుకుంటా అండి. ఆ 10 days మళ్ళీ ఏమవుతుందో తెలియదు, మళ్ళీ ఆటోమేటిక్ గా ఫియర్స్ మొత్తం వస్తున్నాయి నా దగ్గరికి. అండ్ అది చాలా మెంటల్ గా అబ్సెషన్ కి దారి తీస్తుంది. నేను డ్రింక్ చేస్తేనేమో అన్న అంత భయం వేస్తుంది. దీనికైనా డ్రింకే బెటర్ కదా అదే థాట్ వస్తుంది. కానీ నేను ఎట్లా అయినా సరే మళ్ళీ అటెన్షన్ కోరుకుంటున్నాను అందరి దగ్గర నుంచి, సీకింగ్ చేస్తాను. అంటే వాళ్ళు నాకు ఇట్లా కాల్ చేసిన కూడా ఇట్లా చేస్తే బాగుండే, నేను మైండ్ లో అనుకుంటా. నేను ఒక ప్రాబ్లం గురించి చెప్తుంటే ఎవరికైనా ఆ వర్డ్ వచ్చింది అనుకో, నేను గుడ్ ఉంటా, లేదంటే ఉండలేను అసలు. ఈ ఫియర్స్ అనేది చాలా అంటే చాలా విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయండి. ఒక 10 days
మంచిగా గుండు తర్వాత మళ్ళీ ఖచ్చితంగా టాప్ లో మళ్ళీ బాటమ్కి వచ్చేస్తున్నా ఆటోమేటిక్ గా కాన్ఫిడెన్స్ బూస్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ లో అయిపోతుంది. సో ఆ ఫియర్ ని ఎలా తొలగించుకోవాలో. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ ఆపర్చునిటీ. So, this question is from Rajnibet. He's having social anxiety. Like whenever he goes in a group of people, his body shivers and he is getting extreme fears. He expects people to be treated, uh, to treat him in a desirable way, like what he wants. But when people doesn't treat him the way he wants, he gets upset and very much into self-pity. And these fears are recurring. Every 10 days or at least 10 days in a month, he has this extreme fears. And he's also in a state of mind that it's better to drink rather than facing these fears. So this is his ongoing situation. So he wants to know how can he uh, face these fears, and so he wants to know. Oh my goodness. Yeah, I totally feel you on that. I had a lot of social anxiety too. I'm so grateful that I got a sponsor and that I took the 12 steps to really uncover what was at the bottom of that. See, I've been making everybody else my God. I'm so afraid of what you think of me because you're my God. I didn't know that I felt that way or thought that way. I wasn't secure in who I am because I didn't have God. I was God, or I was letting you be God. And then I had ideas that I wasn't lovable by God, so why would I need a God, or why would God actually take that from me? I still sometimes have social anxiety. One of the tricks that my sponsor taught me was to think of others when I'm with people that I feel that anxiety. And what I mean by that is, she asked me to think about interview questions that I could ask those people. Because when I'm thinking of you, I don't have time to think about me. And so that was a big challenge for me to try to think of things to ask you to actually get to know you. Because I didn't know that the real problem of alcoholism is that I think about myself and how I feel so much that I get paralyzed with that fear that you're talking about. Fear about what may or may not happen. We call fear, the acronym, false evidence appearing real. I'm afraid that I'm not going to be safe, that you're not going to approve of me. I don't know whether or not you are or not, but I'm going to get afraid before I even let you have a stab at approving of me or not approving of me, because I'm in the future. AA teaches me how to be here, right now, head where my feet are at. Again, thinking of you gets me out of thinking about me and helps me with my social anxiety that I can still have today. So you're not bad and you're not alone. And I hope that helps. Thanks, Beth. బెత్ గారు, మీరు చెప్పిన ప్రతిదీ ఆ, వారు కూడా అలాంటి సిచ్యువేషన్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటున్నారండి. అంటే వారు కూడా అట్లాంటి అలానే ఫీల్ అయ్యేదంట. అండ్ వారు చాలా లక్కీ, నాకు స్పాన్సర్ ఉన్నారు అండ్ 12 సోపానాలు చేశాను. అండ్ నేను ఎప్పుడైతే ఎదుటి వ్యక్తిని దేవునిలా భావిస్తానో, అతను నా గురించి ఏమనుకుంటాడు లేకపోతే ఏమనుకుంటున్నారు అని చెప్పేసి నా గురించి నేను లేనిపోని ఊహించుకుంటాను. అండ్ వారి స్పాన్సర్ ఒక విషయం చెప్పారంట వారికి, నువ్వు ఎప్పుడైతే వేరే లేకపోతే జనాలను కలవడానికి వెళ్తావో అప్పుడు నువ్వు వాళ్ళని వాళ్ళతోటి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినట్టు వాళ్ళని ఏం ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అడగాలనేది పెట్టుకో. దానివల్ల
నీ మీద నువ్వు ఎక్కువ ఫోకస్ చేసుకోకుండా సెల్ఫ్ నుంచి బయటకు వస్తారు. అండ్ ఈ భయం అనేది నిజం అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు. అసలు ఈ భయం యొక్క మెయిన్ అర్థం యాక్రోనిమ్ అని చెప్పేసి ఏం చెప్తున్నారంటే ఫ్యూచర్లో ఉంటాము అంటే అది జరగచ్చు, దాదాపు జరగకపోవచ్చు, కాకపోతే వరస్ట్గా ఊహించుకుంటాం. సో ఇది చెప్పారు. So have come to the end of the meeting. Let me stop the recording.